Today we are going to discuss EM waves concept. So what is the weightage? How many questions you will get from this one? So one question. So that is nothing but 4 marks. So one question from this one. So maximum of 2 hours you need to spend for this one. అంటే 2 గంటలు స్పెండ్ చేసిన చాలు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆన్సర్ చేయడానికి. సో ఇందులో అడిగే కూడా సో ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉండవు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ లెసన్, ఫార్ములా బేస్డ్ ఆర్ థియరీ బేస్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్? one question from this lesson, that is nothing but 4 marks. Now, so here we need to discuss these elements. One is source of EM waves, next one characteristics of EM waves, Maxwell's equation, displacement current. Today topics are these only. So other topics also there. Today we are going to discuss these topics only. Now, so what is meant by electromagnetic wave? EM wave, that is short name is EM wave. EM means electromagnetic wave. So in that name only answer is there, electromagnetic. So electro means that is related to electric field, magnetic means that is related to magnetic field. Now what is meant by electromagnetic wave? Electromagnetic wave consists of both electric and magnetic field. So it consists of electromagnetic wave consists of both electric and magnetic fields. Now so here electric and magnetic fields are directed perpendicular to each other. So both electric and magnetic fields are directed perpendicular to each other in the case of electromagnetic wave. So if it is electromagnetic wave, what is the first condition? Electric field and magnetic field should be perpendicular to each other. That means if electric field is directed along x-axis, magnetic field should be along y-axis or z-axis. So your rules are there. Based on that rules, we need to identify the direction. Now, what is the first property of the electromagnetic wave? So electric and magnetic field should be perpendicular to each other. So first property and electric magnetic fields ela undali, so perpendicular ga undali. In electromagnetic wave, electric and magnetic field should be perpendicular to each other. Now in electromagnetic wave, both electric and magnetic fields are there. Rendu untayi. Electromagnetic wave lo electric field untadi, magnetic field kuda untadi, rendu untayi. So single anedi exist avadu, ante only electric field gaani only magnetic field gaani exist avadu. So rendu కలిపి exist అవుతాయి. Both electric and magnetic fields there exist. Now what is the source of the electromagnetic wave? These are important for theoretical questions. So what are the sources of electromagnetic wave? Source is nothing but, so which one will produce the electromagnetic wave? అంటే electromagnetic wave ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏంటి? That is nothing but source only. So electromagnetic wave ప్రొడ్యూస్ చేసేయండి ఇవి. So first one is accelerating charge. Accelerating charges will produce electromagnetic waves. So electromagnetic waves can be produced with the help of accelerated charges. So em produce cheyochu, electromagnetic wave ni accelerated charges nunchi electromagnetic wave produce cheyochu. Next one, an oscillating charge. An oscillating. So what is meant by accelerated? See, if velocity is going to change, then that is nothing but accelerated. Oscillating means if it is oscillating about a fixed position, అంటే వైబ్రేషన్ కానీ ఆసిలేషన్ కానీ అంట. సో అది కూడా ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో an oscillating charge will produce the electromagnetic wave. Next one, oscillating electric and magnetic fields produce the electromagnetic wave. Oscillating electric and magnetic fields produce the EM waves. Next, similarly, an electric charge oscillating, already we discussed this one, an oscillating electric charge will produce the electromagnetic wave. Oscillating means that is having some frequency. So frequency kuda untadi. So harmonic motion lo oscillate aina sare EM wave vastadi. Normal ga oscillate aina harmonic oscillation unna EM waves ane produce అవుతాయి. So these are the 4 important points for theoretical questions. Now what are the sources of electromagnetic waves? First one is oscillating charge. Next one accelerated charge. Next one electric and magnetic fields. Oscillating electric and magnetic fields will produce the EM wave. So this is also oscillating charge only. Both one also oscillating charge. So these are the sources of EM waves. EM waves వీటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ 4 సోర్సెస్. సో ఇది అర్థమైందా? కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ characteristics of electromagnetic wave. Characteristics of electromagnetic wave or properties of electromagnetic wave. So electromagnetic wave ఉంటే characteristics గాని లేదంటే properties అంటాం. So what are the properties are
characteristics of electromagnetic wave. First one. So electromagnetic waves are transverse waves. You have to remember these points for theoretical questions. So electromagnetic waves are transverse waves. Any other waves? Longitudinal waves are there. So longitudinal waves and transverse waves are there. So among these two, we need to select a transverse wave for EM waves. EM waves nature is a transverse wave nature, not longitudinal. So EM waves are a transverse wave in nature. So transverse wave nature and cheptam. So transverse wave ante ela untadi. So direction of oscillation is perpendicular to the direction of wave propagation. If a wave is traveling like this, then a particle will oscillate like this. So wave travel avutunde particle ila oscillate avutuntadi, wave travel avutundi. Adi transverse wave ante sound waves lo discuss chestunna. So transverse wave nature. Next one, next point, EM waves travels with the speed of light. What is the speed of the EM waves? Speed of EM waves is how much? Speed of light only. What is the value of speed of light? That is denoted by c. That is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. So what is the velocity or speed of light? Speed of EM wave, that is same as the speed of light only. How much it is? Speed of light value is how much? 3 into 10 power 8. Speed of light value is 3 into 10 power 8. Next one. In the EM waves, electric and magnetic field, E represents electric field, B represents magnetic field, have same frequency and in same phase. So what about the frequency and the phase of the electric and magnetic field? Same phase and same frequency. So here in electromagnetic waves, electric and magnetic field are having a same frequency as well as the same phase. Okay phase lo unte okay frequency lo oscillate avutuntayi. And for example, electromagnetic wave frequency omega equal to some 2 radian per second అని అనుకోండి electric field. Magnetic field కూడా ఎంత అవుతుంది? 2 radian per second. అలాగే frequency some 1/2 hertz అని అనుకోండి. So electric field కూడా అంతే అవుతుంది. So both electric and magnetic field having same values. Omega గాని frequency గాని సేమ్ గా ఉంటాయి. అదే ఇక్కడ. So E and B have same frequency. Same frequency అంటే ఒక్కొక్కసారి F అని తీసుకుంటాం, ఒకసారి ఒమేగా అని తీసుకుంటాం. రెండు కరెక్టే. అంటే మనకి ఇచ్చిన యూనిట్ ని బట్టి తీసుకోవాలి. రేడియన్ పర్ సెకండ్ లో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఇస్తే ఒమేగా, అదే హెడ్జ్ ఇస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో సొల్యూషన్ లో మనకి ఆన్సర్ లో కనుక హెడ్జ్ ఇస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ అని తీసుకోవాలి, అదే రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇస్తే ఒమేగా అని తీసుకోవాలి. సో హియర్ వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్? EM waves, for EM waves electric and magnetic field are having same phase and same frequency. Next one, electromagnetic waves are polarized. సో పోలరైజేషన్ కాకుండా ఇంకే ఉన్నాయి మనకి. సో డైఫ్రాక్షన్ ఉంది, రిఫ్రాక్షన్ ఉంది, రిఫ్లెక్షన్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్, జనరల్ ప్రాపర్టీస్. రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డైఫ్రాక్షన్, పోలరైజేషన్. సో ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఆప్షన్ ఉంటాయి. సో EM waves కెన్ బి అనేసి పోలరైజ్డ్, సో ఇంటర్ఫియర్, లేదంటే డైఫ్రాక్షన్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ రిఫ్రాక్షన్. సో 5 ఇచ్చాడు అనుకోండి, నేను సెలెక్ట్ చేయాలి, పోలరైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. EM waves are polarized, or EM waves can be polarized. Next one. Next characteristic, speed of the EM wave. So speed of the EM wave is given by equation C equal to E by B. What is C? C is nothing but a speed of light. C is nothing but a speed of light. This is the first equation to solve numericals. Numericals solve cheyadaniki ido equation. సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ లెసన్ కాదు, మ్యాగ్నెటిజంలో అయినా సరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చి వెలాసిటీ అడిగితే ఇదే ఫార్ములా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చి వెలాసిటీ అడిగినా ఇదే ఫార్ములా. లేదు ఈ మూడిట్లో ఏదో 2 క్వాంటిటీస్ ఇచ్చి మూడోది అడిగాడు అనుకో, ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాం? మ్యాగ్నెటిజంలో అయితే V ఈక్వల్ టు E బై B అని రాస్తాం. ఇది వెలాసిటీ సెలెక్టర్ ఫార్ములా అని కూడా చెప్తాం. వెలాసిటీ సెలెక్టర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి వెలాసిటీకి ఉన్న రిలేషన్ అనేది ఇది ఒకటే ఉంది, మొత్తం ఫిజిక్స్ లో ఇది ఒకటే. సో ఏ లెసన్ లో ఇచ్చినా ఇది తీసుకోవాలి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి వెలాసిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? C ఈక్వల్ టు E బై B. అదే EM వేవ్స్ అయితే C అని రాస్తాం, నార్మల్ గా అయితే V అని రాస్తాం. నార్మల్ వేవ్స్ అంటే V ఈక్వల్ టు E బై B అని రాస్తాం. అదే EM వేవ్స్ అయితే ఏం రాస్తాం? C ఈక్వల్ టు E బై B అని రాస్తాం. నెక్స్ట్, సో సేమ్ speed of light can be written as C equal to 1 by square root mu naught epsilon naught. We can write like this also. So that if you combine these two, then
you will get speed of light equation as c equal to 1 by square root mu naught epsilon naught. This is also formula. So that is for a speed of light only. If you substitute epsilon naught value, mu naught value, then you will get a 3 into 10 power 8 only. ఈ రెండు values fixed కదా, ఆ రెండు substitute చేస్తే ఇదే వస్తుంది value. So c is, what is the formula for c? First important one is c equal to e by v. That is the important. Next formula, c equal to 1 by square root mu naught into epsilon naught. Mu naught into epsilon naught. This is in air or vacuum. Now if it is having some medium, then if EM wave is traveling in a particular medium, then the same equation can be written as instead of epsilon naught mu naught, write down epsilon mu. Instead of epsilon naught into mu naught, then write down just epsilon into mu. What is epsilon? So epsilon can be written as epsilon naught into k. Next, mu can be written as so mu naught into k. Dielectric constant. Mu naught into k and epsilon naught into k. What is k? K is nothing but that is the dielectric constant of the medium. So అలా కాకుండా epsilon r అని కూడా రాయొచ్చు. Epsilon k బదులు ఏం రాస్తాం? Epsilon r. ఇక్కడ k బదులు ఏం రాయొచ్చు? mu r. Epsilon r mu r అని కూడా రాయొచ్చు. లేదంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏం తీసుకుంటారంటే సమ్ k అని తీసుకుంటాం. సో ఎలానే తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సో 1 by mu naught epsilon naught అంటే ఎంత? c కదా. సో అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. This is the speed of light in medium. C medium equal to c by square root of mu r epsilon r. Mu r epsilon r. ఒక్కొక్కసారి దీన్ని k అని కూడా ఇస్తాడు. mu r ని epsilon r ని k అని కూడా అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం అడిగాడు. ఈ రెండింటికి రేషియోనే. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం అడిగితే, సో మెజారిటీ కేసెస్ లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అంటే ఇదే. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అన్నమాట. C equal to E by V ne first priority. Next, so ఈ రెండింటికి రేషియో ఏమవుతుంది? C medium by C. That is nothing but refractive index of the medium. Refractive index of the medium is speed of light in vacuum by speed of light in medium. That is called a refractive index of the medium. So what do you have to remember? First one, C equal to E by V or 1 by square root of mu naught into epsilon naught. Next, speed of light in medium, that is remember this one, c by square root epsilon r into mu r. So what is c? C is this one only. So if you want to substitute this one here. Next, refractive index, ratio of these two. C by C medium is the refractive index. Just remember this much. Next. Next characteristic, in vacuum, EM waves travels with speed of light. Already we discussed it. So that is nothing but in vacuum, speed of EM waves are having different wavelengths, but velocity is same. Why we are saying that velocity is same? Because the EM waves are traveling with velocity that is equal to light velocity. That means for any EM wave, we are saying that that is traveling with light velocity. Means which one is constant? Velocity is constant. Velocity is constant. Now, what is the relation between velocity, frequency, and wavelength? V equal to f lambda. F is a frequency, lambda is wavelength. V equal to f lambda is the formula. Now, this is the relation. If velocity is constant, then frequency is going to change. If frequency decreases, then wavelength increases. So, ఈ మూడిట్లో ఒకటి కాన్స్టెంట్ అంటే మిగిలిన రెండు వేరీ అవుతా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా ఏ లెసన్ అయినా ఇదే చెప్పుకోవాలి. V ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డాలో V కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితే ఏమేమి చేంజ్ అవుతాయి? ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతాయి. సో వెలాసిటీ ఒకటే కాన్స్టెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటే కాన్స్టెంట్ అంటే మిగిలిన రెండు చేంజ్ అవ్వాలి. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ప్రతి లెసన్ లో కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ చెప్తాం. అంటే ఈ మూడిట్లో ఒకటి కాన్స్టెంట్ అంటే మిగిలిన రెండు వేరియబుల్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వన్, సో ఈఎం వేవ్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఈఎం వేవ్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? సో చూడండి, ఈ బ్రాకెట్ లో దీన్ని మార్చట్లా. ఎందుకని? రీజన్ ఏంటి? సో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ గా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ గా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఒమేగా తీసుకుంటే ఇక్కడ అదే ఒమేగా తీసుకోవాలి.
ఇక్కడ ఏ కే తీసుకుంటే అదే కే తీసుకుంటాం, ఇవేం మారవు. సైన్ ఫంక్షన్ అయితే సైన్ ఫంక్షనే ఉంటాం, మరి మారేదేంటి ఇక్కడ ఈ నాట్ ఇక్కడ బి నాట్. సో దీస్ ఆర్ ది టూ ఈక్వేషన్స్. రిలేషన్ ఏంటి, సి ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ బై బి నాట్. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇది ఇవ్వకుండా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాయమన్నాడండి, ఏం చేయాలి, ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో దీని నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, బి నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ బై సి. జస్ట్ రైట్ డౌన్ దట్ ఈక్వేషన్, బి ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఇంటూ సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ రాసేస్తాం, సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే రాసేస్తాం, చేంజ్ ఏమి ఉండదు. ఈ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేయండి. ఈ వాల్యూ తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, సి ఈక్వల్ టు ఈ బై బి కదా, కానీ ఈ నాట్ బై బి నాట్ రా. దీని నుంచి బి నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా లేదా. సో ఈ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, బి నాట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ మోడల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ జేఈలో అడిగే మోడల్ అయితే ఇదే, జేఈలో అడిగే మోడల్ అయితే ఇదే మోడల్ ఎక్కువ అడుగుతారు. సో మనకి మాక్సిమం థియరీ ప్రిఫరెన్స్, నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అడుగుతారు. సో లెంతీ ఈక్వేషన్స్ ఏ ఉండవు. నెక్స్ట్ వన్, సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై డైరెక్షన్ and what about the direction between, what about a relation between electric magnetic field and the speed of light. Now to calculate direction, only for direction only you have to use this equation. Don't use this equation for magnitude. You have to use this equation for to identify the direction. So direction identify cheyalante ee equation vaadu, direction ke ade magnitude ke enti e by b. మ్యాగ్నెట్యూడ్ కి ఇలా రాయకూడదు, ఈ ఇంటూ బి అని రాసేసి దాని నుంచి రీఅరేంజ్ చేయకండి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ, డైరెక్షన్ ఒక్కదానికి దీన్ని యూజ్ చేయాలి. మ్యాగ్నెట్యూడ్ అయితే ఇది ఫార్ములా, ఇది డైరెక్షన్ కోసమే సింప్లిఫై చేసి మార్చాను, అదే డైరెక్షన్ కోసమే. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అయితే అది కాదు, ఓన్లీ డైరెక్షన్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వెలాసిటీ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా రిలేట్ అయి ఉంటాయి, సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పొచ్చు. ఏ క్రాస్ బి అంటే ఐడియా ఉందా లేదా, ఏ క్రాస్ బి ఎలా చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వెక్టార్ ఏ, దిస్ ఇస్ వెక్టార్ బి. నౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి. సో ఏ క్రాస్ బి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ప్లేస్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అలాంగ్ ది ఫస్ట్ వెక్టార్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఏ క్రాస్ బి. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వెక్టార్ హియర్, A. Place your right hand along first vector. Now curl your right hand fingers towards a second vector. Then your thumb gives the direction of A cross B. So A lesson lo aina A cross B ochindante ide format. A cross B direction ela identify cheyali, place your right hand along first vector. Now curl your right hand towards a second vector. Right hand fingers towards second vector. Then your thumb gives the direction of A cross B. What is the direction here? Out of the page na. So A cross B direction is out of the page. Dot represents out of the page. Next, can you identify B cross A for the same diagram? B cross A, first vector endi B. Place your right hand along first vector B. Now curl your fingers towards second vector. Second vector kinda kada undi, ila curl cheyagalama ledu. So we need to change the direction. So ila place cheyali. So turn chesam, right hand turn chesi ila place cheyali. Now we can curl towards second vector na. So ila second vector curl cheyandi. Thumb ela vachindi into the page. So direction of B cross A is into the page. Direction of B cross A is into the page. So that is the basic identification of direction of A cross B in any lesson. A lesson lo aina A cross B ilage identify cheyali. Direction identify cheyalante ilage cheyali. Next ikkada chudandi, దీని నుంచి చెప్పండి నాకు వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పగలరా. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ సేమ్ యాజ్ velocity దేనికి ఈక్వల్ చేసాం, E cross B na. So that E cross B direction is same as velocity direction. E cross B direction is same as velocity direction. Now for example, electric field is along x axis, magnetic field is along y axis. Now what is the direction of propagation of the electromagnetic wave or direction of velocity of the electromagnetic wave? Velocity direction ఏమంటాం, వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి, అది ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో చెప్పేసారు కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అని కూడా అంటాం. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అనొచ్చు, లేదంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఈఎం వేవ్ ఆర్
డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది ఈఎం వేవ్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందని చెప్పేది ఏంటి, వెలాసిటీ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ కూడా తీసుకుంటాం. సో దీనికి చెప్పండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈఎం వేవ్? సో ఆన్సర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ z axis positive z, negative z, positive y, negative y, positive z ఎలా చెప్తాం. సో ఈ క్రాస్ బి డైరెక్షన్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ కదా. ఇందులో ఫస్ట్ వెక్టార్ ఏంటి, ఈ ప్లేస్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అలాంగ్ ఫస్ట్ వెక్టార్. నౌ కర్ల్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ టువర్డ్స్ సెకండ్ వెక్టార్, దెన్ థంబ్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈ క్రాస్ బి. సో థంబ్ ఎలా వచ్చింది, అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, అంటే పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది. సో దట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈఎం వేవ్ ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ పాజిటివ్ జెడ్. అంతే, క్వశ్చన్ కూడా అడిగేది అంతే. ఓన్లీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఈ డైరెక్షన్ కూడా మాగ్నిట్యూడ్ సి ఈక్వల్ టు ఈ బై బి నుంచి మాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, డైరెక్షన్ ఇలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్. సింపుల్ గా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్. జస్ట్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో ప్లస్ జెడ్ రాయాలా మైనస్ జెడ్ రాయాలా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. పర్పెండిక్యులర్ కానీ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ రెండూ ఉన్నాయి, రెండింటిలో ఏదైనా అవ్వచ్చు. రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గుర్తుంటే చాలు. సో రైట్ హ్యాండ్ రూల్ నుంచి సాల్వ్ చేయాలి. సో దిస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టాపిక్ ఇన్ దిస్, మాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్. ఇదే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, తర్వాత థియరీ. నెక్స్ట్ కెన్ ఐ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్. ఈక్వేషన్ మాగ్నిట్యూడ్ వాడకండి. సో ఈ ఈక్వేషన్ దేనికి వాడాలి, ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్షన్, నాట్ ఫర్ మాగ్నిట్యూడ్. మాగ్నిట్యూడ్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటి, సి ఈక్వల్ టు ఈ బై బి ఆర్ వి ఈక్వల్ టు ఈ బై బి. ఇది మాగ్నిట్యూడ్ కి వాడాల్సిన ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్షన్. Next, so example, identify the direction. Now check this diagram once. What is the direction of electric field? So is that this electric field is along the positive y axis. So electric field direction is positive y axis. This is the direction of electric field. Next, direction of magnetic field is along positive z axis. Direction of z is along positive z. This is a magnetic field direction. This is a y na, y. This is z. Just I am representing a x, y, z. Now, what is the direction of EM wave? Direction of EM wave anna, direction of velocity anna okate. What is the direction of EM wave? So positive x axis or negative x axis. So ila diagram kuda ile akkada theory lo mention cheyakunda ila diagram kuda ichcheseyచ్చు. So ela mention. So velocity direction formula ఏంటి, v equal to e cross b na, e bar cross b bar. So first vector ఏది, electric field. Now place your right hand along electric field direction. Now curl your fingers towards second vector. Z axis అంటే ఇదేగా, అవుట్ సైడ్ గా, ఈ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నదేగా z. సో ఇది కర్ల్ చేయండి. థంబ్ ఎటు వచ్చింది, along positive x axis. So positive x axis is the velocity direction. So direction of velocity is a positive x axis. So ఇది ఒక మెథడ్. సో రెండో మెథడ్ కూడా అంటే ఐజేకేలు వాడి చేయొచ్చు. సో ఐజేకేలు వాడి ఎలా చేస్తాం, సో ఐజేకే ఐ క్రాస్ జే, ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయా? ఐ క్రాస్ జే ఫార్ములా ఏంటి, ఐ క్రాస్ జే ప్లస్ కే ఆర్ మైనస్ కే. ఐ క్రాస్ జే అంటే కే, థర్డే వస్తుంది. రెండింటికి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేసామంటే థర్డ్ వన్ వస్తుంది. ఐజేకేలో మూడిట్లో రెండింటికి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మూడోది వస్తుంది. నెక్స్ట్ j cross k, i, k cross i, సో ఎలా గుర్తుంటది ఇది, i j k, మళ్ళీ i j k ఒకే ఆర్డర్ లో వస్తుంది అనుకోండి, అంటే ఈ ఆర్డర్ లో నెక్స్ట్ డే వస్తుంది పాజిటివ్ నే. సో i క్రాస్ j రాస్తే ప్లస్ k రాయాలి. నెక్స్ట్ j క్రాస్ k రాస్తే ప్లస్ i, ఆర్డర్ మారకూడదు. నెక్స్ట్ k క్రాస్ i రాస్తే j ప్లస్ a రాస్తే. సో ఇవి ఏ రివర్స్ అయినా మైనస్ అవుతుంది. సో దీనికి జే క్రాస్ ఐ అంటే ఏమవుతుంది, దీన్ని రివర్స్ చేస్తే మైనస్ కే. సో ఇదే ఫ్యాక్టర్ ని రివర్స్ చేసాం అనుకో. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ జే క్రాస్ ఐ, దెన్ యూ షుడ్ రైట్ మైనస్ కే. నెక్స్ట్ కే క్రాస్ జే మైనస్ ఐ. నెక్స్ట్ ఐ క్రాస్ కే మైనస్ జే. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వస్తే నెగిటివ్స్ వస్తాయి. అంటే చైనా వాళ్ళు వచ్చాం అనుకోండి, రివర్స్ లో మనం చదువుతాం, మనం ఇటు చదువుతాం, ఇటు నుంచి చదువుతాం కదా. అది చైనా వాళ్ళు అయితే అటు నుంచి చదువుతాం. చైనా వాళ్ళు వస్తే ఏం చేయాలి, నెగిటివ్ రాయాలి.
సో డైరెక్షన్ చూసుకోండి, ఐజే వస్తే కే రావాలి, అది కామన్, అది రాస్తారు. ప్లస్ ఆ మైనస్ ఐడెంటిఫై చేయడం, ఈ ఆర్డర్ లో వెళ్తే ఐజే తర్వాత కే వస్తుంది ఆర్డర్ అది. సో అలా కాకుండా జే ఐ రాశారనుకోండి మైనస్ కే రాస్తారు. సో దీని నుంచి ఫైనలైజ్ చేయగలరా? దీని నుంచి కూడా ఫైనలైజ్ చేయొచ్చు, సేమ్ ఇదే ఇన్ని. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని దీని నుంచి కూడా ఫైనలైజ్ చేయొచ్చు, ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది. అంటే రెండింటికి మ్యాచ్ చేసి ఆన్సర్ మీరు ఫైనలైజ్ చేయాలి. రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్లస్ ఇది కూడా మ్యాచ్ చేసుకోండి, రెండు చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ రాయండి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది ఈ డయాగ్రామ్ లో, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, అంటే ఈ ఎలా ఉంది అలాంగ్ జే, కెన్ ఐ రైట్ జే, ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ కదా, మన మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐడెంటిఫై చేయట్లా. క్రాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, కే, జెడ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి కే, జే క్రాస్ కే అంటే ఎంత ఐ. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏం చెప్తాం, సో ఐ అంటే ఏంటి ప్లస్ ఐ కదా, ప్లస్ ఐ అంటే పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే రైట్ హ్యాండ్ రూల్ నుంచి సాల్వ్ చేసినా లేదు ఎలా సాల్వ్ చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అలాంగ్ y axis and direction of propagation of the wave is along x axis. What is the direction of magnetic field అంటారు. సో దీని దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ మొదలవుతుంది. ఈ క్రాస్ బి వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు, మరి దీన్ని చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు. సో సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్, ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ b, వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది i, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది j క్రాస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ i వస్తుంది, ప్లస్ కేనా మైనస్ కేనా, ప్లస్ కే. సో దీని నుంచి ఇంకా ఈజీగా అంటే వితౌట్ ఎర్రర్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఎర్రర్ లేకుండా ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది. జస్ట్ ఐజేకి మనకి ఐ క్రాస్ జే, జే క్రాస్ ఐ అది కరెక్ట్ గా గుర్తుంటే ఎర్రర్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది. ఎర్రర్ రాదు, ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. అదే రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అయితే సో ప్లస్ జెడ్ బదులు మైనస్ జెడ్, పాస్ట్ లో అంటే ఈజీగా వచ్చింది కదా అని పాస్ట్ లో మైనస్ జెడ్ బదులు ప్లస్ జెడ్ పెట్టేస్తుంది, అక్కడైతే ఎర్రర్ రాదు, తక్కువ. సో దీని నుంచి ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏంటి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. దీని నుంచి ఐడెంటిఫై చేయండి, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ నుంచి కూడా ఐడెంటిఫై చేసి రెండు కరెక్ట్ అయితే ఆన్సర్ రాయండి. సో ఎంతసేపు పడుతుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి, క్వశ్చన్ చదవడానికే టైం పడుతుంది అంతే తప్ప ఆన్సర్ చేయడానికి టైం ఏం పడుతుంది. ఇది అర్థమైందా డైరెక్షన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది టాపిక్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫికేషన్, అర్థమైంది కదా. సో డైరెక్షన్ దేని బేస్ చేసుకుని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, v ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ బి, ఈ క్రాస్ బి డైరెక్షన్ v ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్, ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ బి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది పాజిటివ్ y యాక్సిస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది పాజిటివ్ z యాక్సిస్. సో ఈ క్రాస్ బి ఈజ్ అలాంగ్, వెలాసిటీ ఈజ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. లేదు అంటే ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటి, డైరెక్షన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, j k, j క్రాస్ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ i. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ప్లస్ i అంటే పాజిటివ్ x యాక్సిస్, మైనస్ i అంటే నెగటివ్ x యాక్సిస్. అంతే ఆన్సర్. అర్థమైందా అప్లికేషన్. సో వీటి మీదే ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్కువ మోడల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఎక్కువ సార్లు అడిగాడు. సో ఐడెంటిఫై చేయండి. సో వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్, in electromagnetic wave in a vacuum the electric and magnetic fields are given by E and B which are always perpendicular to each other. Direction of propagation is given by x. What is x? Direction of propagation means direction of the EM wave. Direction of propagation anna, direction of velocity anna ade. So direction of propagation is x and velocity direction em ichadu x ani ichadu. Now and that of wave propagation is k. Wave propagation k anna. This is polarization, not propagation. This is polarization. So propagation of the wave is k and velocity direction ela undi, velocity is along k, direction of velocity along k lo undi, polarization direction x anna. So which equation represents a correct relation for EM waves? So వీటిలో ఏది కరెక్ట్ రిలేషన్? సో మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఈబి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్న ఈక్వేషన్ ఒకటే నేర్చుకున్నాం, v ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ బి, ఈ బార్ క్రాస్ బి బార్ డైరెక్షన్. సో దీని నుంచి ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఈ వెలాసిటీ ఈ క్రాస్ బి ఎలా ఉంటాయి, ఈ వెలాసిటీని ఎంటైర్ ఈ క్రాస్ బి ఎలా ఉంటది ప్యారలల్.
E bar cross B bar is parallel to V. అంటే A cross B equal to C రాసా అనుకోండి. A bar cross B bar equal to C అని రాస్తే A bar cross B bar డైరెక్షన్ C డైరెక్షన్ ఒకటే, ఈక్వల్ చేస్తున్నాం కదా. ఈక్వల్ చేస్తున్నాం అంటే A bar cross B bar C bar డైరెక్షన్స్ ఒకటే అని చెప్తాం. సో E cross B equal to V రాస్తే మీనింగ్ ఏంటి? E cross B డైరెక్షన్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ సేమ్. సేమ్ మీన్స్ E cross B is parallel to velocity. సో దాని నుంచి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫస్ట్ రిలేషన్ ఏంటో చెప్పండి నాకు. సో ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. E cross B is parallel to V అంటున్నాం. సో ఏది సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏది రిమూవ్ చేసి. E cross B is parallel to K. సో ఇది ఒకటి, K E cross B parallel గా ఉన్నాయి. ఇంకా E cross B K parallel. సో we can avoid D. ఈ రెండింటిని రిమూవ్ చేసి. ఓకేనా? E cross B ఎలా ఉండాలి? రివర్స్ చేయకూడదు మళ్ళీ. B cross E K parallel గా ఉండాలి. E cross B అండ్ K parallel గా ఉండాలి. ఎందుకని? వెలాసిటీ ఆఫ్ ది EM వేవ్ డైరెక్షన్ E cross B సేమ్ గా ఉండాలి. వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు? ప్రాపగేషన్ అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ K ఇచ్చాడు. అందుకని K డైరెక్షన్ E cross B డైరెక్షన్ ఒకటే ఉండాలి. సో we need to select either B or C. ఇప్పుడే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడే సెలెక్ట్ చేయాలి. B నా C నా? ఎందుకని రీజన్. ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ ఓకే, రెండిట్లో కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫైనలైజ్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ వచ్చింది? V ఈక్వల్ టు E క్రాస్ B లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్? ప్లస్ K కదా. ప్లస్ K రావాలంటే ఎలా ఉండాలి? J క్రాస్ I. ఇంకా వేరే పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? వేరే పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? I క్రాస్ J ఈ పాసిబిలిటీ అవుతుందా? J క్రాస్ I అంటే మైనస్ K. సో దిస్ రాంగ్ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ I క్రాస్ J. ఇంకా మైనస్ I క్రాస్ మైనస్ I కూడా, మైనస్ J కూడా రాయొచ్చు. ఈ పాసిబిలిటీ కూడా వస్తుంది. మైనస్ I క్రాస్ మైనస్ J పాసిబిలిటీ కూడా వస్తుంది. అయితే ఇది లేదండి. అంటే ఫస్ట్ వెక్టార్ ఏది? I రిప్రజెంట్స్ E ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ I ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సో పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ ఏమంటున్నాడు? X అంటున్నాడు. పోలరైజేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పోలరైజేషన్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ X ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. సో దట్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ X అంటున్నాడు. పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ బదులు పోలరైజేషన్ అన్నాడు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ X లో ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. X అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ప్యారలల్. పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ సేమ్. సో ఇది కూడా మెన్షన్ చేయగలరా? దీని నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి సేమ్ గా ఉంటది. సో వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో సంబంధం లేదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గా అండ్ పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ సేమ్ గా ఉంటాయి. సో సెలెక్ట్ దిస్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ కొత్తది వచ్చింది ఏంటది? పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంటది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ప్యారలల్ గా. సో నోట్ చేస్తారా? క్వశ్చన్ నోట్ చేస్తారా? లెందీగా ఉందా? నేను అసైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ మోడల్. సరే, the electric and magnetic field associated with EM wave, the propagating along the z axis that can be represented with propagation along plus z axis. So V equal to E cross B లో ఇక్కడ z plus z axis అన్నాడు. z రావాలంటే అంటే ఏం వస్తుంది? K కదా. K IJ నా? I cross J లేదంటే మైనస్ I క్రాస్ మైనస్ J. ఈ రెండే పాసిబిలిటీస్, ఇంకా పాసిబిలిటీస్ లేవు. ఏ రావాలంటే IJ నే ఉండాలి. I క్రాస్ J గానీ మైనస్ I క్రాస్ మైనస్ J గానీ. ఇక్కడ ప్లస్ K వచ్చింది కదా. ప్లస్ K వచ్చిందంటే రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి. ఏ ఆప్షన్ అవుతుంది సార్? సో ఫస్ట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి?
x axis है, magnetic field है y axis है. So electric field I, magnetic field J. First option ఒకటి ఉంది ఇంకా. Electric field I, magnetic field J. ఇంకా ఉన్నాయా? లేదు. So first option. Just equation చూసి మనం ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. సో ఫస్ట్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ది డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఐ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఈ నాట్ ఇంటూ ఐ డైరెక్షన్ మనకి ఫైనలైజ్ చేయాలి. డైరెక్షన్ ఏంటి ఐ, డైరెక్షన్ ఏంటి జే. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉన్నా పర్వాలేదు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇదా కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ మోడలే, వేరేగా అడిగాడు. క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా అడిగాడు తప్ప అదే ఆన్సర్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ట్రావెల్స్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్. సేమ్ ఇంతకు ముందు కూడా జెడ్ యాక్సిస్ గా తీసుకుందాం మనం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్. Now which of the following pairs space time varying field would be generate such a wave? Ex by. So ఎందుకని వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? E bar cross V bar. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంటి? Z. సో అంటే k రావాలి. k రావాలంటే I cross J, లేదు అంటే ఇంకో పాసిబిలిటీ -I cross -J. ఈ రెండు పాసిబిలిటీలు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలి? I డైరెక్షన్ లో, x డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ J డైరెక్షన్ అంటే y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో I, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ J. అంటే x డైరెక్షన్ y డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి? సేమ్ అదే క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగచ్చు. సేమ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్. Next question. A plane electromagnetic wave travels in free space along x direction. So here wave is traveling along x direction. What is the direction of the wave? X axis. If value of B in Tesla perpendicular point in space at a particular point in a space is 1.2 into 10 power minus 8 K. So magnetic field is given as 1.2 into 10 power minus 8. Direction is given as K. Now value of E. First magnitude finalize చేయండి. So magnitude formula ఏంటి? C equal to E by B అన magnitude. Magnitude of the speed of the electromagnetic wave is given by C equal to E by B. C అంటే ఎంత? 3 into 10 power 8. E వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బి వాల్యూ ఎంత? 1.2 into 10 power minus 8. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. దెన్ ఈ కెన్ బి రిటన్ కనిపిస్తుంది ఆ మూల రాస్తే ఈ ఈక్వల్ టు 1.2 into 10 power minus 8 into 3 into 10 power 8. కరెక్ట్ గా రాసిన వాల్యూస్ 10 power minus 8 గా. సో 10 power minus 8 plus 8 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1.2 into 3 3.6. సో 3.6 అన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే డైరెక్షన్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈక్వేషన్ ఏముంది? V bar equal to V bar cross B bar. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏమన్నాడు? ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ అలాంగ్ x డైరెక్షన్ అంటే I. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? K. డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, K అని ఇచ్చాడు, అదే డైరెక్షన్ క్రాస్ K. ఇక్కడ ఏ రాస్తే ఐ వస్తుంది, ప్లస్ జేనా మైనస్ జేనా? రెండు ఆప్షన్. జే రాయాలి, ప్లస్ మైనస్. జే క్రాస్ కే అయ్యే కదా, జే క్రాస్ కే ఐ. మైనస్ జే క్రాస్ కే అంటే మైనస్ ఐ. సో దట్ వి నీడ్ టు ప్లేస్ ప్లస్ జే. సో వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ డి యాజ్ ది కరెక్ట్. రెండు వచ్చింది, డైరెక్షన్ వచ్చింది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు వచ్చింది. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఇది ఫార్ములా, సి ఈక్వల్ టు ఈ బై బి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసింది, డైరెక్షన్ ఇది ఫార్ములా. డైరెక్షన్ జస్ట్ వి బదులు ఆ డైరెక్షన్ ఏంటో స్పెసిఫై చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేయండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేయండి. ఏదైనా రెండు తెలిస్తే మూడోది క్యాల్కులేట్ చేయడం ఈజీ. ఓకేనా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ రెండు తెలియాలి. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ వన్. ట్రై చేయండి. సో సింపుల్ గా వన్ డే లో మార్క్స్ సంపాదించుకునేది ఇది ఒక లెసన్. సో ఈజీగా సాల్వ్ చేయండి. A plane electromagnetic wave travels in a free space along x-axis.
So electromagnetic wave is traveling along a x-axis. So direction of the wave or velocity is along x-axis. So here in point phase, electric field is given as a 9.3. E is equal to 9.3. E equal to 9.3. Now what we have to calculate? B we need to calculate. B equal to how much? So C equal to E by B, na? So B equal to E by C. Substitute change. E is a 9.3 by C value. 3 into 10 power 8. Can you just say 3.1 into 10 power minus 8. 3.1 into 10 power minus 8. So option A. That substitution. ఈ డైరెక్షన్ గురించి అవసరం లేదు, ఎందుకని ఆన్సర్లో ఎక్కడ డైరెక్షన్ లేదుగా. డైరెక్షన్ ఉంటే అప్పుడు డైరెక్షన్ గురించి అర్థమైందా? డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు ఐడెంటిఫై చేయడం రావాలి. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకోవాలంటే డైరెక్షనే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఎక్కువ సార్లు అడిగింది కూడా డైరెక్షన్. జస్ట్ సింపుల్ గా డైరెక్షన్ ఇచ్చేసి రెండు డైరెక్షన్ ఇచ్చి మూడో డైరెక్షన్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ కెన్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్. Theory question. Try to solve this one. The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field. That means magnetic field by electric field is how much? B by. So C equal to E by B, na? This one is a B by E means 1 by C. Reciprocal of speed of light in vacuum. Reciprocal of speed of light. So second option is the correct. So చూసుకోవాలంటే స్పీడ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాం? EB ఇచ్చాడు కాబట్టి E by B equal to C అని రాసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో సారీ సార్, క్వశ్చన్ క్లియర్ గా చదవాలి. నెక్స్ట్ వన్. The electromagnetic waves do not transport energy, charge, momentum, information. సో మనకి సెల్ ఫోన్ అంతా దేని మీద వర్క్ అవుతుంది? EM waves, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లేదా? ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మొమెంటమ్ ఎనర్జీ. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి మొమెంటమ్ కి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఎనర్జీకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తాయి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. సో మొమెంటమ్ కి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఎనర్జీకి కూడా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి ఎనర్జీ ఉంటుంది, మొమెంటమ్ కూడా ఉంటుంది, అవునా కదా? సో దీని నుంచి ఛార్జ్ కి ఎక్కడ ఫార్ములాస్, ఛార్జ్ అని నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు వరకు. మనం డిస్కస్ చేసాం ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందని, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పాం. సో దట్ వాట్ యు హావ్ టు సెలెక్ట్. సో ఇట్ కెనాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్. ఛార్జ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయదు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ డు నాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్. ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనర్జీ, మొమెంటమ్, ఇన్ఫర్మేషన్. ఆల్సో ఎనర్జీని, మొమెంటమ్ ని అన్నిటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు ఎక్సెప్ట్ ఛార్జ్. సో ఈ థియరీ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్? False statement you have to select. For the properties of electromagnetic wave. Electromagnetic wave properties lo false statement kavali. Both electric and magnetic field vectors attain maximum and minimum at same place at same time. ఒకేసారి మాక్సిమం వస్తుంది, ఒకేసారి మినిమం వస్తుంది. అంటే రెండు ఒకే వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. మాక్సిమం ఉంటే రెండు మాక్సిమం ఉంటాయి, మినిమం ఉంటే రెండు మినిమం ఉంటాయి. ఇది కరెక్టేనా కాదా? అంటే సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి అని చెప్పాం కదా. సేమ్ ఫేజ్ అంటే రెండు మాక్సిమం అంటే రెండు మాక్సిమమే, రెండు మినిమం అంటే రెండు మినిమం ఉంటాయి, సేమ్ ఫేజ్ అంటే. సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ ఆప్షన్. The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic fields. So energy అనేది ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తుంది. సో ఎనర్జీ కెన్ బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ గా డివిజన్ ఉంటుంది. టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ గా డివిజన్. నెక్స్ట్, సో ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఒకసారి, లాస్ట్ వన్. These waves do not require any material medium for propagation. మీడియం కావాలా? EM waves ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే మీడియం కావాలా? సో వాక్యూమ్ లో కూడా వెలాసిటీ అని చెప్పాం కదా, అంటే వాక్యూమ్ లో కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా. వాక్యూమ్ లో వెలాసిటీ తీసుకున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాక్యూమ్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, గో త్రూ ద థర్డ్ వన్. Both electric magnetic field vectors are parallel. Parallel ఉంది. Is it correct? No.
So electric magnetic field, EM waves lo electric magnetic fields ela untai perpendicular. So third option is the false one. False statement is the third one. Third one is the false statement. Next. On this. మ్యూట్ చేయండి ఒకసారి. భవ్య మ్యూట్ చేయాలి. So what is given? Electric field is given. He is asking about amplitude of magnetic field. Electric field is magnetic field అడుగుతున్నాడు అంతే. ఫార్ములా ఏంటి? V equal to C equal to E by V. C equal to E by V. Now if you solve that one, then you will get V equal to 3 into 10 power minus 5. ఇది వచ్చిందా లేదా? Next one. ఫార్ములా ఏంటి? C equal to E by V. లేదంటే E naught by V naught కూడా రాస్తాం. Next. Next one. Out of the following options, which can be used to produce propagating electromagnetic waves? So what is the source of electromagnetic wave? A charge moving with constant velocity, stationary charge, chargeless particle, and accelerating charge. So accelerating charge. మరి option A ఎంత సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? So that is moving with constant velocity means acceleration is how much? Acceleration is a 0. Constant velocity అంటే acceleration 0 అయిపోతుంది. మనకు కంపల్సరీ acceleration ఉండాలి. Accelerating charge only produce EM waves. So that option D is the correct one. Option D is the correct one. Next. In an electromagnetic wave, power is transmitted along the magnetic field. Power is transmitted along the electric field. Power is equally transmitted along the electric and magnetic fields. Power is transmitted in the direction perpendicular to the both the fields. So which option you are going to select? Which one? Option D. N1. Sir, raise your hands. Option D. N1 select this one. Yeah. So correct answer is option D only. Option D. So power is nothing but direction only. Direction of the EM waves anna, power anna, energy direction చెప్పం కదా. సో ఎనర్జీ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతా ఉంటాం. ఎనర్జీ ఎటు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? సో ఆ పార్టికల్ EM waves ఎటు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో ఎనర్జీ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. పవర్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ డి ద కరెక్ట్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ అన్న, డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అన్న, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్న మూడిటికి పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. అంటే ఆప్షన్ డి ని. Next, if C is the speed of light, speed of electromagnetic wave in vacuum, then speed in medium of dielectric constant K and relative permeability mu r. Dielectric constant mu అంటే epsilon r బదులు ఇచ్చాడు K అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ mu r ని mu r అనే తీసుకున్నాను. Now what is the correct relation for speed of light in that medium? Speed of light in medium is formula is C by square root mu r epsilon r. So C by square root mu r into K. So option C. Option C is the correct. Option C is the correct. Check it once. Next one.
Next, an electromagnetic wave of frequency 3 megahertz passes from vacuum into dielectric medium with permittivity 4. Then wavelength is halved, frequency remains unchanged. Next, wavelength is doubled, frequency becomes half. Wavelength doubled, frequency remains unchanged. Next, wavelength and frequency both remains unchanged. So electromagnetic wave ki constant ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. సో దానికి కూడా కండిషన్ ఉంది. ఒక మీడియం లో అయితే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మీడియం దెన్ వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఒక మీడియం లో ట్రావెల్ అవుతున్నంత సేపు వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హియర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ పాసెస్ ఫ్రమ్ వాక్యూమ్ ఇంటూ డైఎలక్ట్రిక్. అంటే మీడియం మారింది, ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం కి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఏ వేవ్ అయినా సరే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం కి ఎంటర్ అవుతుంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. V ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డాలో ఒక సింగిల్ మీడియం లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటే V కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్, మీడియం చేంజ్ అవుతా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఈ వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అదర్ మీడియం, లైట్ వేవ్ అయినా సరే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఈఎం వేవ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్, ఈఎం వేవ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ లైట్ వేవ్ తీసుకోవచ్చా లేదా, రైట్ సార్? ఈఎం వేవ్స్ లైట్ వేవ్ కింద ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సో వెన్ లైట్ వేవ్ ఆర్ ఈఎం వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అదర్ మీడియం దెన్ విచ్ వన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. మీడియం మారుతుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్, ఒకే మీడియం లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. చూసుకోండి ఒకసారి, కండిషన్ కూడా చూసుకోవాలి. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు, ఒకే మీడియం లో పర్టికులర్ మీడియం లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. మీడియం చేంజ్ అవుతుంది, ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం కి ఎంటర్ అవుతుంది, అప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. అంటే వెలాసిటీ వేవ్ లెంగ్త్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇది 4 times ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది 4 times డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సార్ చూడండి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ కాదు, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా. సో వేవ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే వెలాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ halved, frequency remains unchanged. Next, వేవ్ లెంగ్త్ డబుల్డ్, frequency becomes half. ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయ్యే ఉండవుగా, సో ఆప్షన్ బి తీసేయండి. వేవ్ లెంగ్త్ డబుల్డ్, frequency remains unchanged. వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. సో వేవ్ లెంగ్త్ చేంజ్ అవుతుందిగా, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్ బెస్ట్ ఆఫ్ దీస్. So wavelength halved, frequency remains unchanged. Next, wavelength doubled, frequency remains unchanged. Which option you are going to select? Frequency ఇచ్చాడు, మీడియం చేంజ్ అవుతుంది, మీడియం ఎంటర్. సో ఎందుకే రీజనింగ్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే రీజన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ అయితే రీజనింగ్. సో మీడియం మారింది, వెలాసిటీ ఏమవుతుంది. సో పర్టికులర్ మీడియం లో వెలాసిటీ ఫార్ములా సి మీడియం ఈక్వల్ టు సి బై స్క్వేర్ రూట్ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ కదా, మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అంటే సి బై, సో ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎప్సిలాన్ 4 ఇచ్చాడు. సో దట్ రూట్ 4 అంటే 2 ఇంటూ మ్యూ ఆర్. అంటే వెలాసిటీ ఏమైంది, ఎంత రెడ్యూస్ అయింది, 1/2 డిక్రీజ్ అయింది. వేవ్ లెంగ్త్ కూడా ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, 1/2 నే రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ ఏమైంది, హాఫ్ రెడ్యూస్ అయింది. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో వేవ్ లెంగ్త్ కూడా, వెలాసిటీ వేవ్ లెంగ్త్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి వెలాసిటీ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్. సో వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ halved and frequency remains unchanged. ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ ఏ. ఇది అర్థమైందా, ఎందుకు చెప్తున్నా, ఇది డైరెక్ట్ గా వేవ్ లెంగ్త్ గా వాడి వెలాసిటీకి ఇచ్చాడు. సో వెలాసిటీ వచ్చింది మనకి 1/2 అయింది. వెలాసిటీ 1/2 అయితే వేవ్ లెంగ్త్ కూడా 1/2నే. ఎందుకని, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ప్రీవియస్ వేవ్స్ ఈక్వేషన్ లో కొంత ఐడియా ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. The electric field for an electromagnetic wave traveling through a vacuum is given by E equal to E naught sin kx minus omega t. The quantity that is independent of wavelength. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, E equal to E naught sin
kx minus omega t. k కి ఫార్ములా ఏమన్నా k కి ఫార్ములా ఏంటి వేవ్స్ లో వస్తుంది సౌండ్ వేవ్స్ లో k అంటే 2π by lambda వేవ్ నెంబర్ 2π by lambda into x ఒమేగా ని ఎలా రాయొచ్చు 2π by t అని రాయొచ్చు లేదంటే 2πf అని రాయొచ్చు 2π by t రాయొచ్చు is equal to e naught sin 2π by lambda into x minus 2π into f into t ఇది కూడా రాయొచ్చు ఇలా కూడా రాయొచ్చు సో 2π by lambda 2π by t కాంబినేషన్ లేదంటే 2π by lambda 2πf కాంబినేషన్ సో ఈక్వేషన్ ని ఫస్ట్ ఉన్న ఈక్వేషన్ దీన్ని ఇలా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ బట్టి ఫైనలైజ్ చేయండి ద క్వాంటిటీ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ సో వీటిలో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్నది ఏంటి ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చామా దీంట్లో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ సో ఒమేగా ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుందా ఒమేగా ఫార్ములాస్ ఏంటి ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2π by t 2πf f నెల రాయొచ్చు మళ్ళీ v ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా నుంచి v ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా నుంచి f నెల రాయొచ్చు 2π into v by lambda అని రాయొచ్చు అంటే ఒమేగా ఏమవుతుంది లాంబ్డా మీద డిపెండ్ అయ్యిందిగా సో దీన్ని ఈజీ నెక్స్ట్ సో ఒమేగా బై k అని కూడా ఒక వాల్యూ ఉంది ఒమేగా బై k సౌండ్ వేవ్స్ లో డిస్కస్ చేసాం ఒమేగా బై k ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ వెలాసిటీ అంటాం వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి వేవ్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై k అన్నాం వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి ఒమేగా బై k వేవ్ వెలాసిటీ అదే పార్టికల్ వెలాసిటీ SHM లో ఉండే పార్టికల్ వెలాసిటీ ఏ ఒమేగా అంటే పార్టికల్ వెలాసిటీ వేవ్ వెలాసిటీ అంటే ఒమేగా బై k ఇది సౌండ్ వేవ్స్ లో ఉన్నది సౌండ్ వేవ్స్ లో ఉండేది ఎప్పుడు కూడా రిలేటెడ్ టు వేవ్స్ SHM లో ఉండేది ఎప్పుడు రిలేటెడ్ టు పార్టికల్స్ అవి నెక్స్ట్ v ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై k వెలాసిటీ అనేది ఒమేగా బై k కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఆ వెలాసిటీ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్తేగా అదే దిస్ is nothing but a velocity ఇక్కడ k by omega ఇచ్చాడు కదా k by omega అంటే 1 by velocity సో which option you have to select సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది k omega రాశారు అనుకోండి k omega ఎంత అవుతుంది k omega దీనికి రాద్దాం k omega k అంటే ఎంత 2π by lambda into omega అంటే ఇది లాంబ్డా మీద డిపెండ్ అయిందా లేదా డిపెండ్ అయింది నెక్స్ట్ k స్క్వేర్ omega అంటే 2π హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4π స్క్వేర్ బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా దీంట్లో కూడా ఒమేగా ఉంది కానీ ఇందులోనే ఒమేగా ఉండదు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి k వాల్యూ ఒమేగా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే సో అందులో లాంబ్డా రాదు ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది లాంబ్డా సో విచ్ ఆప్షన్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్ట్ వన్ అనేది మీరు సాల్వ్ చేయండి ఏం ఇచ్చాడు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డా టెస్లా అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ is 20 nano tesla then electric field strength is so magnetic field is given as 20 nano 20 into 10 power minus 9 nano అంటే 10 power minus 9 so c equal to e by b na e naught by b naught now e naught can be written as c into b naught substitute చేసి సాల్వ్ చేయండి c వాల్యూ ఎంత 3 into 10 power 8 b naught 20 into 10 power minus 9 so 3 into 2 ఈ 10 power minus 8 9 కదా minus 1 ఉంటుంది 600 ఇది 600 minus 1 అంటే 60 10 power minus 1 ఉంటుంది అంటే 6 next one so try to solve this
సేమ్ అదే బేస్ చేసుకుంటాం, సేమ్ బేసే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గివెన్ బై E ఈక్వల్ టు I into 40, nothing but 40I cos kz minus 6 into 10 power 8 t, where E, Z, T are in volt per meter, meter and seconds respectively. Then value of K. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. K వాల్యూ కావాలి. సో ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? జనరల్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు E నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ కానీ లేదంటే కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. అది రివర్స్ చేయొచ్చు, ఇది రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ కానీ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ, అది ఎలా అయినా. ఇక్కడ ఎక్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్, ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. కే వై రాశాను అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటది? ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఈఎం వేవ్ మూవ్ అవుతుంది. కే జెడ్ రాస్తే, కే జెడ్ రాశాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఎలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్, అంటే అక్కడే రిప్రజెంటేషన్ డైరెక్షన్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, E ఈక్వల్ టు 40I, దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ I, డైరెక్షన్ ఆఫ్ I అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఎలా ఉంది? జెడ్ యాక్సిస్. కే జెడ్ అంటే జెడ్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? కే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా చేయొచ్చు? కే కి ఫార్ములా ఏంటి? కే ఈక్వల్ టు 2π బై లాంబ్డా, 2π బై లాంబ్డా. నెక్స్ట్ V ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా, V ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా ఒక ఫార్ములా. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం లేదు, ఇది ఒమేగా, ఇది దిస్ ఇస్ ఒమేగా. కెన్ యూ రైట్ దిస్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా? V ఈక్వల్ టు 2π బై ఒమేగా, ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf, ఒమేగా బై 2π. సో f ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 2π. సో ఈ రెండింటి నుంచి సాల్వ్ చేయండి. ఒమేగా బై 2π. సో దీని నుంచి ఇది తీసుకొచ్చి, దీని నుంచి లాంబ్డా తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ ఆ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. V ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే, డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే V ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే. సో ఆల్రెడీ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ వేవ్ V ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే. మరి V కి ఫార్ములా వెలాసిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, లైట్ వెలాసిటీ కదా వెలాసిటీ అంటే, లైట్ వెలాసిటీగా 3 into 10 power 8 ఏనా? ఈఎం వేవే కదా అన్నాడు. ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎంత? 6 into 10 power 8 బై కే. సో 10 power 8 10 power 8 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. K ఈక్వల్ టు 6/3, నథింగ్ బట్ 2. రైట్. దీని నుంచి ఇది గుర్తుంటే కనుక దీని నుంచి రాసేసేయచ్చు, ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్ గా దీని నుంచి రాసి V ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే. వెలాసిటీ, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈఎం వేవ్ ఈజ్ 3 into 10 power 8, అది ఫిక్స్డ్. ఈఎం వేవ్ వెలాసిటీ ఎంత? 3 into 10 power 8, దాని నుంచి రాసే ఆన్సర్ మ్యాచ్ అయిందా? సో ఈ మూడు కంబైన్ చేస్తేనే ఇది వచ్చింది. ఇది గుర్తుంటే ఇంక ఇవి అక్కడ. సో ఇక్కడ ఇంకోటి, ఇది దేన్ని నోట్ చేస్తుంది? కే పక్కన ఏది ఉంటుంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్. అంటే ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు, అక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఏం చెప్పడం అని. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ దేన్ని డినోట్ చేస్తుంది? కే పక్కన ఉన్న ఫ్యాక్టరే. అది ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందండి. వై ఉంటే వై డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందండి. జెడ్ ఉంటే జెడ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ వన్. సో క్వశ్చన్ లెంతీగా ఉంటుంది, అలాగే పెద్దదేం కాదు, సింపుల్ క్వశ్చన్ లెంతీగా ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 10 power 8 into sin 200 pi into y plus ct into I also there. I.
That means what is the direction of magnetic field? Direction of magnetic field ఎలా ఉంది? I Tesla అని ఇచ్చాడు చూడండి. సో magnetic field direction ఏంటి? along the x axis లో ఉంది. Next, what you have to calculate? Electric field calculate చేయాలి. Magnetic field ఇచ్చాడు, electric field అడుగుతున్నాడు. సో ఈ వాల్యూస్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ ఏ మారదు. ఈ ఫంక్షన్ ఏమైనా మారిందా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ లోను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ లోను ఈ సైన్ ఫంక్షన్ ఏమైనా మారుతుందా? లేదు, సైన్ అలాగే ఉంటది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో అదే ఫంక్షన్ అన్నిటికీ అదే ఉన్నాయా? సేమే ఉందా? ఈ డైరెక్షన్ వదిలేయండి, డైరెక్షన్ కాకుండా ఓన్లీ సైన్ ఆఫ్ అన్నిటికీ అదే ఉంది. సో దాని గురించి వరి ఏం లేదు. సో దీని గురించి పట్టించుకోకర్లా, అన్నిటికీ అదే ఉంది. నెక్స్ట్, సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్, దీని ఏమంటాం బి నాట్. ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఏంటి? బి ఈక్వల్ టు బి నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ గానీ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ గానీ. ఇదే కదా బేసిక్ ఈక్వేషన్స్. సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవేనా కదా? అంటే ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా అదే వస్తుంది. సో దాన్ని మనం సెపరేట్ గా క్యాల్కులేట్ చేయక్కర్లేదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నది సేమ్ గానే ఉంటుంది, అందులో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో ఈ రెండింటి గురించి అక్కడ. సో ఈ రెండు మారతాయి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాయాలి. కండి ఇదేంటిది? ఈ నాటా బి నాటా? బి నాట్. ఎంత? 3 × 10⁻⁸. ఈ నాట్ క్యాల్కులేట్ చేయగలమా? C = E/B కదా. Now from this one E = C × B0. E0 అంటే C × B0. 3 × 10⁻⁸ plus 8 into 3 × 10⁻⁸. So it should be 9. So 9 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండు ఉన్నాయి. +9 ఉంది, -9 ఉంది. అంటే డైరెక్షన్ కూడా ఐడెంటిటీ. ఇది +k, ఇది -k డైరెక్షన్. దీని డైరెక్షన్ ఏంటి? +k. దీని డైరెక్షన్ ఏంటి? -k. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కూడా చెప్పండి. డైరెక్షన్ కూడా ఐడెంటిటీ. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకే, 9 ఓకే, రెండు ఉన్నాయి. -9 ఉంది, +9 ఉంది. సో ఏ సెలెక్ట్ చేయాలంటే డైరెక్షన్ కూడా ఐడెంటిటీ. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయిపోయింది, డైరెక్షన్ చెప్పండి. డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎటు ఉంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ y అన్నాడు అక్కడ చూడండి, ky. సో v = E బార్ క్రాస్ b బార్ లో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంటి? j. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ I అని ఇచ్చాడు చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? I. సో ఇక్కడ మనం +k రాస్తే j వస్తుందా, -k రాస్తే j వస్తుంది. k డాట్ I, k క్రాస్ I ఎంత? k క్రాస్ I +k. k క్రాస్ I ఎంత? +j నే. అంటే ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ గా చేసాం చూడండి ఒకసారి. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? along y axis, velocity along j. Okay, fine. Next, magnetic field direction +I. Option D. మైనస్ ఎక్కడ ఉందా ఈక్వేషన్ లో? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ 205. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకే కదా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 9 +9 -9 ఫైనలైజ్ చేయాలి. y = a sin omega t minus kx. y = a sin omega t plus kx. ఇలా ఉన్నాయి. సో సౌండ్ వేవ్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం.
kx మైనస్ ఒమేగా టీ కానీ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ లేదంటే ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇండికేట్ చేసాం అనుకో, మైనస్ రాస్తే డైరెక్షన్ ఎలా చెప్పాలి? పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్తాం. ఏ పక్కన ఏముంది? ఎక్సే. పాజిటివ్ ఎక్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్ దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం? ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే పాజిటివ్ ఎక్స్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దాని చెప్తాం. చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ బట్టి కూడా ఇది పాజిటివ్, ఇది ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఓకే. సో ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ బట్టి మనం ఏం చెప్తాం? మైనస్ అయితే ఏం చెప్పాలి? పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. ఇది ఎక్స్, ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే నెగటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి, నెగిటివ్ డైరెక్షన్. సో సౌండ్ వేవ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం? పాజిటివ్ పెడతాం, ప్లస్ పెడతాం మధ్యలో. అదే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే మైనస్ పెడతాం. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ y ఈక్వల్ టు సమ్ a sin kx plus omega t, then what is the direction of propagation? సో ఇక్కడ ప్లస్ రాశాను అనుకోండి, డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ట్రావెల్ అవుతుందా, నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్? నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ రాస్తే నెగిటివ్ ఎక్స్ అని చెప్పాలి, అక్కడ మైనస్ రాస్తే పాజిటివ్ ఎక్స్ అని చెప్పాలి. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ y ఈక్వల్ టు a sin ky ప్లస్ ఒమేగా టీ ఇలా రాశా అనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్షన్ ఏం చెప్పాలి దీనికి? వై డైరెక్షనే. పాజిటివ్ వైయా నెగిటివ్ వైయా? నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ ప్లస్ రాస్తే నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్, మైనస్ రాస్తే పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్. అంటే రివర్స్ లో రాస్తాం. కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ అయితే మైనస్ ఉంటే పాజిటివ్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ ఉంటే ఏ డైరెక్షన్? ఇది నెగిటివ్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు డైరెక్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. b ఈక్వల్ టు ఈ బార్ క్రాస్ b బార్. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఆర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ప్లస్ y ఉంది, సో మైనస్ j యూ హావ్ టు రైట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ i. దీని నుంచి ఫైనలైజ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత రాయాలి? మైనస్ k. మైనస్ k. ఇది సెప్టెంబర్ 2020లో జేఈ గడి. జేఈలో మాక్సిమం క్వశ్చన్లు అన్ని ఇలాగే. జస్ట్ బోత్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ రెండు కావాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియాలి, డైరెక్షన్ కూడా తెలియాలి. సో సింపుల్, డైరెక్షన్ తెలిస్తే సింపుల్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ లో. సి ఈక్వల్ టు ఈవైబి నుంచి 9 వచ్చింది. తర్వాత స్టెప్ ఏం చేయాలి? డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయండి చూడండి. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి? మైనస్ వై అని తీసుకోవాలి. అక్కడ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ వై అని తీసుకోవాలి. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ క్లియర్ అయినా మళ్ళీ చెప్తాను. సేమ్ మోడల్, ఇది కూడా సేమ్ మోడల్. ట్రై చేయండి. 2020లోని సెకండ్ సెషన్ లో ఇచ్చింది. జేఈకి అయితే కంపల్సరీ అంటే అక్కడ వెయిటేజ్ తక్కువ 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే లెసన్ నుంచి ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ రాదు, అన్ని లెసన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రాదు. అక్కడ మనకైతే 45 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి లెసన్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ టచ్ చేయాల్సింది. సో అలా అయినా సరే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కంపల్సరీ అడుగుతాడు జేఈలో కంపల్సరీ అడిగే క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. అంటే మనకి మిస్ అవ్వదు క్వశ్చన్, ఇందులోంచి మిస్ అవ్వదు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐడెంటిఫై చేయడం, డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం రాదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది వేవ్? వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? వెలాసిటీ డైరెక్షన్ మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఎక్స్ అని ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. సో మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మైనస్ ఐ. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? మైనస్ ఐ. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కే. ప్లస్ కేనా మైనస్ కేనా? ప్లస్ కే. నెక్స్ట్ సో క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఈ లెందీగా ఉన్నాయి, ఇది ఏం అవసరం లా. సైన్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గానే ఉంటది, మారదు. అక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాల్సిందే, సైన్ ఏం చేంజ్ అయ్యక్కర్లా. ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గానే ఉంటుంది. చూడండి 4 ఆప్షన్లో. సో జస్ట్ ఆప్షన్ లెందీగా కనపడుతుంది మనకి. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోకుండా ఇక్కడ ప్లస్ ఉండే ప్రతి చోట ప్లస్ ఉండాల్సిందే, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంటుంది. ఈ వాల్యూ ఒకటే మార్క్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంత? సి ఈక్వల్ టు ఈ బై వి, ఈ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి. బి వాల్యూ ఎంత? 1.2 ఇంటూ 10⁻⁻⁷.
into C value 3 into 10 power 8. Multiply చేయండి. How much it is? 36. 36 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏ ఉన్నాయి. సో అన్ని అవే ఉన్నాయి. సో వీటిలో డైరెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? డైరెక్షన్ చెప్పండి. V ఈక్వల్ టు E క్రాస్ B కదా. V ఎలా ఉంది? మైనస్ I. E తెలియదు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ K డైరెక్షన్. అక్కడ J గాని J రాయాలి. I K ఉంది, J రాయాలి. ప్లస్ J నా మైనస్ J నా? మైనస్ J క్రాస్ K అంటే ఎంత? మైనస్ I అంత. మైనస్ J క్రాస్ K అంటే మైనస్ I. సో ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేయాలి మనం? మైనస్ J ప్లేస్ చేయాలి. సో మైనస్ J ఉన్న ఆప్షన్ ఏ ఉంది. సో ఇంకెక్కడన్నా మైనస్ J ఉందా? చూడండి, ఉండదు. మైనస్ J ఇంకెక్కడ ఉండదు. మైనస్ J కనుకుంటే వాల్యూ మారిపోతుంది. వాల్యూ మార్చి మైనస్ J వేస్తుంది. సో డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నాలుగు డైరెక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అసలు మనం డైరెక్షన్ చేసినా వచ్చేస్తుంది. క్వశ్చన్ కూడా చేయగల, ఇది కూడా సాల్వ్ చేయగల. డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. అన్ని సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేయగలదు. ఇంకా 4 ఆప్షన్లు అదే ఉంది. ఇంకా మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేయకుండా డైరెక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే చాలు. జస్ట్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయండి, వచ్చేస్తారు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఇంతవరకు చేస్తే చాలు. డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం రావాలి? I క్రాస్ J K అవుతుందా, ప్లస్ K అవుతుందా, మైనస్ K అవుతుందా తెలియాలి. ముందు అది ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలు. అది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చేస్తుంది. లేదు అంటే రైట్ హ్యాండ్ రూలే. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అనుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ రూలే. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? K. వెలాసిటీ ఎలా ఉంది? మైనస్ I. అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది. మైనస్ I డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? Z డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో Z డైరెక్షన్ లో నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో రావాలి? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెగటివ్ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేసి కర్ల్ చేస్తే అప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది. అదే కన్ఫ్యూజింగ్ అంటే. సో రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనికి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఇది తెలిస్తే J క్రాస్ K ఈక్వల్ టు మైనస్ అయ్యా, మైనస్ J క్రాస్ K రాస్తే మైనస్ I వస్తుందా అని తెలియాలి. అది ఒకటి తెలిస్తే చాలు. నెక్స్ట్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రీవియస్ టాపిక్. సో ఇంతవరకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వచ్చినాయా లేదు? సో టీవీ ఒకసారి చూడండి సార్. So what are the sources of electromagnetic waves? What are the sources of electromagnetic waves? So accelerating charge. Next one, oscillating charge, oscillating electric and magnetic fields. Next, what is the next one? Characteristics. What are the characteristics of EM waves? EM waves are transverse waves. EM waves travels with the speed of light. So both electric and magnetic field have same frequency and same phase. Next, EM waves can be polarized. Next, speed of the EM wave is equal to 1 by square root mu naught epsilon naught or E by B. E by B gani 1 by square root mu naught epsilon naught. Now, speed of the EM wave in a medium is C by square root mu r epsilon r. Mu r epsilon r. So epsilon r ni antam maximum times K ani ichestam. Dielectric constant antam. Epsilon r badulu dielectric constant kuda substitute chesukochu. Next, so ratio of these two, that means this one by this one. This is the first equation. Let it be second one. So 1 by 2 gives a refractive index of the medium. So this one by this one gives a refractive index of that particular medium. Next, in vacuum, EM waves are different wavelengths, but velocity is same. Not only in vacuum, in a particular medium also. So velocity oka medium lo travel avutunnam sepu em constant ga untadi. Particular medium అయితే మీడియం మారకపోతే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. మీడియం మారితే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా. ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం కి ఎంటర్ అవుతుంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండేదేంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకు ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి? V ఈక్వల్ టు F లాంబ్డాలో ఒకటి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, మిగిలిన రెండు వేరే అవుతాయి. ఇదే ఫార్ములా, దీని నుంచి చెప్తాం. సో ఒకే మీడియం లో అయితే ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇది డిక్రీజ్ అవ్వాలి, రెండు కలిసి కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, if medium is going to change, then frequency is constant. Then if it is increasing, this is also increase. Directly proportional. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఉంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్.
దీన్ని ఇటు తీసుకురండి ఏమవుద్ది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. మీడియం చేంజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్, సో V is directly proportional to lambda. If medium is constant, the same medium, then V is constant. So F and wavelength are inversely proportional. Next, so electric EM waves can be represented with E equal to E naught sin omega t minus kx, V equal to B naught sin omega t minus kx. So ఈ ఫంక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏది ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గా అదే ఉంటుంది, చేంజ్ ఏ ఉండదు. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాల్సిందే, ఎందుకని సేమ్ ఫేజ్ అన్నాం కదా. సో సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి, ప్రీవియస్ దాంట్లో చెప్పాం సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్. అందుకని ఈ సైన్ ఫంక్షన్ గురించి వరి అవ్వక్కర్లా, దీన్ని ఏం మనం కొత్తగా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి అదే రాస్తాం, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్ రాస్తాం, అవే వాల్యూస్ రాస్తాం, కొత్త వాల్యూస్ ఏం రాయి. కానీ ఇవి మారిపోతాయి, ఇవి మారితే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా మారుతుంది. నెక్స్ట్, so this can be used only for direction, not for magnitude. Magnitude ki enti V equal to E by V, ఇది యూస్ చేయాలి. magnitude ki అయితే ఇది యూస్ చేయండి, ఇది ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్షన్ కి షార్ట్ కట్ చేసి చెప్పాను అంతే. సో అది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడ ఉండదు, సో డైరెక్షన్ కోసమే ఇది రాసాం. సో ఇది అంతే, కానీ దీని నుంచి ఈక్వేషన్స్ రాయకండి, దీని నుంచి వేరే ఏం డెరైవ్ చేయదు, ఇది షార్ట్ కట్, దీనికి డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం షార్ట్ కట్. నెక్స్ట్, సో ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయండి. సో డైరెక్షన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? B ఈక్వల్ టు E క్రాస్ B. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ y యాక్సిస్ అంటే J. నెక్స్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is along positive y. So magnetic field direction is positive Z. What is the direction of velocity? J cross K is how much? J cross K, I. So direction of velocity is I. ఈ రెండు ఇచ్చాడు, ఇది తెలియదు మనకి. సో J cross K ఏం వస్తుంది? I వస్తుంది. సో I అంటే ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? పాజిటివ్ X నెగిటివ్ X? పాజిటివ్ X డైరెక్షన్. సో ఆన్సర్ ఇస్ పాజిటివ్ X డైరెక్షన్. సో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తే, సో మెజారిటీ కేసెస్ లో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే ఓన్లీ ఎలాగే అడుగుతారు, జస్ట్ ఎలాగే అడుగుతారు, అంటే ఎక్కువ ఇండియన్ అడగడు. ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటి? సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెరిగినాయి అక్కడ. అంటే 45 క్వశ్చన్స్ చదవాల్సిన టైంలో 50 క్వశ్చన్స్ చదవాలి, అంటే 180 క్వశ్చన్స్ టోటల్ గా 3 hours లో. మామూలుగా ఎన్ని చదువుతాం మనం? 180 క్వశ్చన్స్ చదువుతాం, అవునా? ఆన్సర్ చేసే తర్వాత ఎన్ని చదవాలి? 180 చదవాలి. సో ఇప్పుడు 200 చదవాలి, అంటే 20 క్వశ్చన్స్ పెరిగినాయి. 20 క్వశ్చన్స్ పెరిగినాయి అంటే డిఫికల్టీ పెరుగుద్దా? డిఫికల్టీ వేరే, మనకి టైం స్పెండ్ పెరిగిపోతుంది ఎక్కువ. అదే 3 hours లోనే 180 క్వశ్చన్స్ చదవడమే ఇబ్బంది, 200 క్వశ్చన్స్ చదవాలి. 200 క్వశ్చన్స్ చదవాలి కాబట్టి సో అక్కడ డిఫికల్టీ ఉండదు, మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ మెయిన్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ చదువుతాం, వచ్చు అనుకుంటే సో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయడం, రాదనుకుంటే వెంటనే స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదువుకోవడం బెటర్, అవునా? సో స్కిప్ చేసేయడం రాదు అంటే మనకి ఐడియా లేని టాపిక్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది, వదిలేసేయండి. బెస్ట్ ఏంటంటే వదిలేయడం. సో ఎప్పుడు కూడా ఆ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ మెయిన్ అనమాట. ఫిజిక్స్ కి క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ మెయిన్. సో మనకి లాస్ట్ లో 1 hour మిగుల్చుకుంటారు, మాక్సిమం 1 hour ఉంటారు. 1 hour లో సో ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ ఈజీగా ఉన్నాయి ఒక 20 క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనుకోండి, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వేరు. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిపోయేలాగా, లేదంటే 20 minutes లో అయిపోయేలాగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, అంటే మన 20 క్వశ్చన్స్ 80 మార్క్స్ మన చేతిలో ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మిగిలిన హాఫ్ అన్ అవర్ లో అట్లీస్ట్ ఇంకో 20 క్వశ్చన్స్ లేదంటే 15 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదు ఫస్ట్ సెలెక్షన్ మనం డిఫికల్ట్ పట్టుకున్నాం, అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది? కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది, ప్రెజర్ పెరిగిపోతా ఉంటాం, టైం అయిపోతుంది, సో ప్రెజర్ పెరిగిపోతుంది. అందుకని ఏం చేయాలి? ఫిజిక్స్ పేపర్ ఇప్పుడు సో బెస్ట్ సెలెక్షన్ ఏంటి? సో ఈజీగా ఉన్నా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఈజీగా ఉన్నా సెలెక్ట్ చేయండి. సో 20 క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్. 80 క్వశ్చన్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో 80 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ లో 80 మార్క్స్, ఇంకో 40 మార్క్స్ రావాలి. స్లోగా చేసిన కూల్ గా చేసిన. సో క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ మెయిన్. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, 50 క్వశ్చన్స్ చదవాలి. 45కి 50 క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి. అంటే టైం స్పెండ్ ఏం పెరగల, 3 hours ఉంది. ఎగ్జామ్ టైం ఏం పెంచలేదుగా, 3 hours ఉంది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లు పెరిగిపోయినాయి. చాయిస్ ఇచ్చాడు అనుకుంటాం, చాయిస్ ఇచ్చాడు, మనకే వేస్ట్, టైం వేస్ట్. ఆ చాయిస్ కూడా చదవాలిగా, అవునా? చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇదే,
నాకు తెలిసి డైరెక్షన్ కానీ థీరీ కానీ. సో అంతమించి ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఏమి ఉండవు అసలు. సో ఇది ఒకసారి మీకు పంపిస్తాను, రాసుకున్నారు కదా, ఫార్ములాస్ రాస్తారు కదా. సో ప్రాబ్లమ్స్ నేను పంపిస్తాను, అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అందులో వస్తాయి, ఒకసారి ఈరోజు ప్రాక్టీస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేద్దాం. సో మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్, నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, అదొకటి ఇంపార్టెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, సో ఎనర్జీ, పవర్, ఎనర్జీ బేస్. సో ఇవి డిస్కషన్. సో అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఫార్ములా బేస్డ్, ఫార్ములా ఇస్తే సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అయిపోతుంది. ఈ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్, ఇంకో క్లాస్, రేపు క్లాస్ ఇది కంప్లీట్ అయింది. సో ఇందులో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? సో క్వశ్చన్ వస్తాయి. చాయిస్ ఉంది కాబట్టి మరి ఏమో ఆ 5 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో ఇచ్చాడు అనమాట. ఇంకా అంటే ఇన్ డెప్త్ అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ, ఇన్ డెప్త్ అడగలేదు. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయండి, ఈ రోజే కంప్లీట్.